ओल्ड दिल्ली के सभी लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि इस आज के एजिटेशन में, आज के एक छोटे से स्ट्राइक में हम सभी लोग का साथ दें। एक्चुअली ये स्ट्राइक का मकसद आपको लोगों को तकलीफ देने का नहीं है, या ट्रांसपोर्ट वालों को तकलीफ देना है, लोगों का आवक जावक को तकलीफ देना हमारा मकसद नहीं है। एक्चुअली ये रास्ता कम से कम जामिया मस्जिद से पटेल नगर तक का रास्ता 5 साल से ऐसा ही पेंडिंग पड़ा है। यूपीडी वालों ने पाइप लाइन का काम किया, काम होने के बाद ऐसे ही छोड़ के चले गए, मगर ये कंप्लीट काम किया ही नहीं। अब बारिश के दिनों में यहाँ पे बहुत बड़ा तकलीफ है। एक तो स्कूल है, उसके बाद रेसिडेंस है, ओल्ड एज लोग रहते हैं, मगर 5 साल से प्रशासन को बार बार रिमाइंड किया जा रहा है, प्रेस के माध्यम से, बंद के माध्यम से समझाया जा रहा है, मगर प्रशासन इसके बारे में कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आज होगा कल होगा, बस ये होगा बोल के हमको आश्वासन दे रहे हैं, मगर काम नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे जाके पुलिस स्टेशन में इसके बारे में हम लोगों ने परमिशन भी लिया और आज हमें बंद बुलाना पड़ा। अगर ये काम अगर जल्दी से जल्दी चालू नहीं करेंगे तो इसका आगे हम लोग उग्र होराटा करने का आज ही आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। पहली बात तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ मेरे भाइयों, यहाँ पे कुछ लफड़ा नहीं बनता, हम लफड़ा नहीं करने के लिए नहीं आए। ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಏನೋ ಲಫಡ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಮ್ದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು हमारा जो है, हमारा जो इंटीमेशन है, जो हमारा मांगे है, वो मांगे हमको फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग का लास्ट वीक 5 साल से हम लोग लगातार जा रहे, वो लोग हमको आश्वासन दे रहे, वो हम लोग करते बोले, और लास्ट वीक में वो लोग आके वो कड़ी डाल दिए। उसका कड़ी डालने के बाद में उसका सोल्यूशन क्या भी नहीं मिला हमको। ऐसा ही कड़ी एहसास है उसका जो ये करेंगे क्या भी नहीं, वो सोलिंग गिलिंग कुछ भी नहीं करे हमारा, वो ऐसा ही है, कुछ भी नहीं करे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग शांति रीति से हम लोग हमारा जो है, हमारा मांगे जो भी हमारे मांगे हैं वो हमको फुलफिल करना चाहते हैं। थैंक यू। मेरा एक ही बात कहना है, ये जो रोड का जो काम है, पहले 3 सालों से हमारे सीनियर लोग जो भी लोग हैं वो लोग बहुत लड़ चुके हैं और मनी पत्र में दे चुके हैं, फिर भी नगर सभा लोग कुछ भी किए नहीं। तो हम लोग आज क्या है, किसी को भी तकलीफ देना नहीं चाहते ये स्ट्राइक करके। तो हम लोगों का क्या है, ये रोड होना चाहिए। मैं पहली बात ये बोलता हूँ, नगर सभा लोगों को जरा होना चाहिए। क्यों बोले तो ऐसा रोड है, इधर पे 2 व्हीलर जाने दो, पैदल जाने दो, या ऑटो जाने दो, या कोई पेशेंट जाने दो, उनको इतना तकलीफ हो रहा। परसों लड़का गिर के हाथ तोड़ लिया, और हाई स्कूल के टीचर भी गिर के उधर परसों चिक्कड़ में, और स्कूल के बच्चे लोग जाते रहते आते रहते हैं, गाड़ियाँ जाते पानी उछलते रहते हैं। कितना पानी इधर क्या है, बोलो स्विमिंग पूल हो गया है। तो इसीलिए क्या है, ये जल्द से जल्द काम को चालू करना है। चालू अगर करेंगे आज के डेट में तो हम स्ट्राइक खत्म करेंगे, नहीं तो हम लोग स्ट्राइक खत्म करेंगे। आज हम लोग को सब लोग रुका है, ये पिछले 1 महीने से बार बार हर हफ्ते में 2 दिन में हम रास्ता रोको कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ मनवी देने के हिसाब से और प्रशासन से बात करते थक गए हैं सब लोग। पिछले 5 सालों से हमने हर तरीके का आजमाया है, लेकिन अभी तक कोई भी उसको जवाब नहीं दे रहा है। पिछले हफ्ते फ्राइडे को जब हमने बंद किया था, उन्होंने काम चालू करते करके एक ट्रैक्टर में जेसीबी और स्कैरीफाई करने के लिए भेजा। और दूसरी बात, बारिश बहुत ज़्यादा होने से पूरा बच्चे लोग स्कूल जाने का, 2 व्हीलर में जाने का सब लोग गिर रहे थे, वापस कोई कदम भी नहीं रख सकता, चल नहीं सकता है। इस वजह से उन लोगों ने उधर को एक लोड ट्रैक्टर में खड़ी ला के डाला, रोबर्स डाला, लेकिन उसको भी फ़ायदा नहीं हुआ। काम ऐसे ही रास्ते में छोड़ के चले गए और बीच में बंद है।
अभी 3 दिन आज चौथा दिन है कि जेसीबी ना आया ना क्लैरिफाई करने के लिए उनका जेसीबी ट्रैक्टर या तो उनका रोलर आया, कुछ भी नहीं है, सारा ऐसे ही खड़ा है, पूरा काम आधा रुका है। तो आज अगर कोई भी ये लोग नहीं आता है तो आज हम लोग कहीं भी नहीं देंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। ಯಾವುದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, हम लोग कोई भी ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವುದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇದು. ಮಾಡ್ತೀನಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಬಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಸರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೊಂದರೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನೇ ಹೇಳೋಣ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಸಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 2 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಗರಸಭೆ ಇದೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ನಗರಸಭೆ 5 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ನಗರಸಭೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿದಲ್ಲಿ 150 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಮಿಷನರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಮಾತಾಡಲಿ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಮಿಷನರ್ ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ 50 ಸಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಯ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರದ ರೇಟಿಂಗ್ ದಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ತಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಆಯ್ತು, ನಗರಸಭೆ ಇದೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗುದಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕು ನಾವು? ನಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ? 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಹೇಬ್ರ ಸರ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ 4-5 ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ಈ ವಾರ್ಡ್ 60-70 ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬೀಟ್ ಇದು ಇದೇ ಏರಿಯಾ ದಾಂಡೇಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದಾಂಡೇಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾತುಗಳು
ಇವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ರಸ್ತೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ರೋಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ರೋಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ರೋಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ರೋಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕು, ರೋಡ್ ಬೇಕು, ಬೇಕು, ರೋಡ್ ಬೇಕು, ಬೇಕು, ರೋಡ್ ಬೇಕು. ಹಳೆದಾಡಿని ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಹಳೆದಾಡಿని ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಹಳೆದಾಡಿని ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬೇಕು, ರೋಡ್ ಬೇಕು, ರೋಡ್ ಬೇಕು, ರೋಡ್ ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅವರಪ್ಪನಂತ ಸರ್ಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ. तीन दिन पहले बोले सर शुक्रवार को आधा रख के जाके छोड़ता है, रोलर नहीं बोलता है, ड्राइवर गया किधर? ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ PSI ಸಾಹೇಬರು ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ರೋಕೋ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಳೆ ಡಿಪೋದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಬರುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. KSRTC ಬಸ್, ಆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಸ್ ಓಡಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಪಾಠ ಮುರಿತು, ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು 1 ವಾರ ಹಿಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟು. ಈ ರೋಡ್ ಈ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಈ ಸುಪ್ರದಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದವರು UGD ಕಾಮಗಾರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅರ್ಧ ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ, ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಕೆಲಸ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಪೈಪ್ ತಂದರು. ಆ ಪೈಪ್ ತಂದದ್ದು ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹ ಅದೇ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಏನ್ ಬೇಕು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ತಗೊಂಡ್ರು, ಹೋದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಬ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಂಬ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಜೇನ್ ರೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕೆಲಸ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜನ ಇವತ್ತು ಓಡಾಡ್ತಾರ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಳೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2022ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಆ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ
ಬಸ್ ಡಿಪೋದಿಂದ ಪಟೇಲ್ ನಗರ್ವರೆಗೂ ಏನ್ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ CMIDP ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ನಿಂದ ಬಸ್ ಡಿಪೋಟ್ವರೆಗೆ CC ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 10-12 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು 10ರಿಂದ 12 ದಿವಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ CC ರೋಡ್ 81 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 81 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕದಿಂದ ಬಸ್ ಡಿಪೋಟ್ವರೆಗೂ CC ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಸತತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಓಲ್ಡ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮನಗಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋ ತನಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಾಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು GSB ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 15 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ CC ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದ್ಸಲ CC ರಸ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ CC ರಸ್ತೆನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 15 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ದಾಂಡೇಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 3-4 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಮ್ದು ಟೆಂಪರರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ GSB ಎಲ್ಲ ಕಡಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ CC ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಾರಣನೇ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ, 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ, 50 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ನಗರಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ತಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದು 15 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು 15 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ CC ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ರಿಪೇರಿ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಗರಸಭೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ತಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ನಗರಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಇವರು ಬರೇ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ 2 ತಿಂಗಳದಿಂದ ಜೂನ್ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಇವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ಈಗಾಯ್ತು. ನೀವು ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೇ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ಗೇನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೇನು ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜುಲೈ ಎಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ, CC ರೋಡ್ ಇದೆ, 81 ಲಕ್ಷದಿದೆ, ಆವಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತೋರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ 7 ತಿಂಗಳ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೂಡಿಸ್ತಾ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅದೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿತು? 20 ದಿವಸ. ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ಇಂಚಸ್ ನೀವು ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಮ್ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏನೂ ಬೇಡ, ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂತೂ, ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೀ? ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡುವುದು ನಮ್ಮದು. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 15 ದಿವಸ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 15 ದಿವಸಗಳವರೆಗೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಮ್ಮಿಂದ 15 ದಿವಸ ಇರೋದು 1 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬಹುದು. ಇದು ನೀವು ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಂತೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ್ರು, ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅದೇ 4 ದಿನ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ನಿಂದ 4 ದಿವಸದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಖಡಿ ಆಗಿದ್ರು, JCB ಸ್ಕ್ಯಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೋಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೋಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ನೀವು ಖಡಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ 3 ದಿವಸ. ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಖಡಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದು ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮುಂಚೆ रुको जी, वो जो डाला है उसमें दूसरा दिन सैटरडे को नहीं है. वो इंजीनियर को पूछे तो कलगटगी ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ್ರಿ, ಡ್ರೈವರ್ ಬರಬೇಕು, ರೋಲರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. अरे दूसरों का प्रॉब्लम लेके हमारा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? हम सबका सुनते गए. तो सैटरडे ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಯ್ತು, ಸಂಡೇ ರಜೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಇದು